کشمیر کی دن بدن بدلتی صورتحال، کشمیر میں دن بدن نفرتیں بڑھ رہی ہیں، کشمیر میں لوگ کیا سوچتے ہیں، کشمیر میں جو گورنمنٹ بنی ہے یہ کیسے بنی ہے، یہ ساری ڈیٹیل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، میں کافی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیریوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کشمیریوں کی جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ کشمیریوں کی ڈیمانڈ یہی ہیں: یکساں نظام تعلیم، اشرافیہ کے امارات کا خاتمہ، ریگولائز کیا جائے کشمیر بینک کو، اور اس کے علاوہ کچھ روڈز ہیں، 12 سیٹوں کا خاتمہ ہے، صحت کی سہولیات ہیں، اشرافیہ کے امارات کا خاتمہ ہے، یہ چیزیں ہیں، میرٹ پر بھرتیاں ہیں، یہ چیزیں کشمیری مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ نان کسٹم گاڑیوں کے حوالے سے ہے، بیرونی فورسز کی مداخلت کے حوالے سے ہے، یہ چیزیں کشمیری مانگ رہے ہیں۔ کشمیریوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، پہلے بھی 2 معاہدے ہوئے اور پھر ایک معاہدہ ہوا، اس 6-8 ماہ پہلے اس معاہدے میں یہ کہا آپ کے 38 نکات مان لیے گئے، وہ یہی انہی میں سے 38 نکات ہیں وہ آپ کے مان لیے گئے۔ ہر آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جو ڈیمانڈز ہیں وہ مان لی گئی، ایک کو چھوڑ کے 12 سیٹوں کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی، 2 بندے ادھر سے شامل ہوئے، 2 بندے ادھر سے شامل ہوئے، اور ان میں بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ اور جو 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس میں سے بھی 3 یا 6 پر عمل درآمد ہوا، باقی کسی پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ روڈز آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، کوئی روڈ نہیں بنی، یکساں نظام تعلیم بھی کہیں بھی نہیں ہوا، اشرافیہ کے امارات کا خاتمہ بھی کہیں نہیں ہوا، اس کے علاوہ کشمیر بینک کو جو ہے باقی بینکوں کے مطابق درجہ بھی نہیں دیا گیا، میرٹ پہ فیصلے بھی نہیں ہوئے، اور کچھ بھی نہیں ہوا، ایک آٹا سستا ہوا اور بجلی سستی ہوئی، باقی اس کے علاوہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اصل مدعا تھا 12 سیٹوں کا، 12 سیٹیں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا الیکشن ہونے دو، اس کے بعد ہم بات چیت کرتے ہیں، اسمبلی میں لے جاتے ہیں، مطلب کہ باقی آپ کالا دم صدارتی آرڈیننس کے تحت کر دیتے ہو، لیکن 12 سیٹیں آپ صدارتی آرڈیننس سے نہیں ختم کرتے، یعنی کہ الیکشن میں آپ نے بتانا تھا کہ ہم دھاندلی کر کے ہی آئیں گے، ہمیں باقی کسی طریقے سے ہمیں گورنمنٹ بنانا نہیں آتی، عوام کی رائے کا ہمیں احترام نہیں کرتے، ہم چور دروازے سے ہی آئیں گے، آگے حکومت کریں گے، اور 12 سیٹوں کا اگر خاتمہ کرتے ہیں، 4 یا 3 یا 2، تو وہ ہم اپنے سر لے لیں گے، مطلب کہ وہ بھی ہم اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں گے۔ برحال جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے موقف پر ڈٹی رہی، اس نے کہا کہ 12 سیٹوں کا خاتمہ ہوگا، پھر بات چیت آگے کریں گے، 12 سیٹوں کا آپ خاتمہ کریں۔ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے 8 پہ شاید میرے خیال سے کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ 8 پہ بات چیت ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی وفاقی حکومت نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ 11 سے ہماری گنتی شروع ہوگی اور باقی کی 1 سے شروع ہوگی، جو انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ الیکشن کی صورتحال آپ دیکھ لیں، الیکشن کے بعد یہ صورتحال یہاں پہ بن چکی ہے کہ 10 سیٹیں انہوں نے اپنے نام کر دی ہیں، جو مہاجرین کی تھی، جن سے بلیک میل کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے حکومتوں کو بنایا جاتا ہے، جن کے ذریعے حکومتوں کو گرایا جاتا ہے، جو کشمیری کبھی بھی قبول نہیں کر رہے تھے۔ اسی بات پہ کا اصل جھگڑا تھا کہ حق حکمرانی دیا جائے، ہمارے لوگوں کے اوپر ہماری حکمرانی ہونی چاہیے، اپنے لوگوں کی حکمرانی ہونی چاہیے، بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جب چاہے آپ اس گورنمنٹ کو تبدیل کر لو، جب چاہے اپنے مقصد کے لیے آپ اسے استعمال کر لو۔ یہ نہ ہو جس طرح پنجاب میں ہوتا ہے، جس طرح KPK میں ہوتا ہے، جس طرح سندھ میں ہوتا ہے، جس طرح بلوچستان میں ہوتا ہے، اس طرح کی کٹ پتلی حکومت نہیں چاہیے، بلوچستان کی طرح کی کٹ پتلی حکومت، سب سے کمزور حکومت اور سب سے کٹ پتلی حکومت انہوں نے بلوچستان پہ رکھی ہوئی، اس طرح کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے۔ دوسری بات، اس میں جب اختلاف ہوا تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دی کہ ہم احتجاج 9 تاریخ کو کریں گے، تو 9 تاریخ کو احتجاج ہونا تھا، احتجاج سے پہلے 3 یا 4 تاریخ کا وقت دکڑ شروع ہوئی، وہ نذیر کشمیری زخمی ہوئے، ان کا ایک ساتھی جان کی بازی ہار گیا، شہید ہو گیا۔ پھر لانگ مارچ کا آغاز ہوا میرپور سے جیسے ہی آغاز ہوا راولہ کوٹ پہنچا، لانگ مارچ راولہ کوٹ پہ پہلے ہی شہادتیں بہت زیادہ ہو چکی تھی، لانگ مارچ وہاں پر خیر پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک بریک کے مقام پر فورسز کی جانب سے اس احتجاجیوں کو روکا گیا، وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا، پھر انہوں نے آگے آنے کا فیصلہ کیا، پھر قرآن کی قسمیں دے کر راجہ پرویز اشرف غنی لوگوں نے ان کو دوبارہ روکا، پھر ایک وقت آیا کہ پھر سے کوئی عمل درآمد نہ ہوا، مذاکرات نہ ہوئے، انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا، جیسے گولیاں چلی، پھر مزید لوگ شہید ہوئے، پھر فورسز کے ساتھ کچھ ٹکراؤ ہوا بلوچ کے مقام پر، وہاں پر 9 لوگ اور شہید ہوئے، کافی لوگوں کی شہادت، تقریباً 100 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی، ایک چھوٹے سے خطے میں 35 لاکھ یا 38 لاکھ 45 لاکھ کی آبادی میں کہ
इस खित्ते में इतनी शहादतें हो चुकी हैं। फिर अब यहाँ पर नफ़रतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं कि लोगों के जहन में एक बार बैठ चुकी है कि फोर्सेस गोली चलाने ही आई थी, और स्पेशली उन्होंने कश्मीरियों पर ही गोली चलाई थी। हालांकि ये बात गलत है, इस बात में कोई सदाकत नहीं कि कश्मीरियों पर ही गोली चलाएगी। गोली सब पे चलाएगी, बराबर चलाएगी। मॉडल टाउन, मुरीद के, डी चौक, लेकिन गवर्नमेंट एक ही थी, नून की गवर्नमेंट में ये सारी गोलियां चली। टीएलपी पे एक दौर पे चली है, फैजाबाद में भी वो तहरीक इंसाफ के दौर पे चली, लेकिन इस तरह की नहीं चली, इस तरह की बर्बरियत नहीं हुई। बहरहाल यहाँ पर कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल भी किसी के हक में नहीं जा रहे भाई। उस तरफ भी हमारे मुसलमान हैं, इस तरफ भी मुसलमान है, ना पाकिस्तान के हक में जा रही है ना कश्मीर के हक में जा रही है। हमारे हक में तब जाती कि पाकिस्तान के हुक्मरान वफाकी वज़रा हमारा साथ देते, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं जिन पर उन्होंने पहले मायदा किया था, जिनको उन्होंने तस्लीम किया था, उसको मानते, उस मायदे पर अमल दरामद करते। उन्होंने मायदे पर अमल दरामद नहीं किया। ये मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इन मामलात को, यानी कि जिसका बंदा शहीद हुआ है उसके दिल से तो नफ़रत नहीं जाएगी, जो उसके पड़ोस में रहता है या उसका रिश्तेदार है उसके दिल से भी नफ़रत नहीं जाएगी। यहाँ से बात आगे निकल चुकी है। बहरहाल गवर्नमेंट चाहे तो इन सारे मामलात को खुश असलूबी से हल कर सकती है। ये नई जो धांधली ज़दा या फॉर्म 47 जिसको कहा जाता है, या जाली हुकूमत, ये नहीं मामलात हल कर सकती, क्योंकि ये तो है ही जाली। वफाक से कुछ इदारों के लोग आए और मामलात हल हो सकते हैं और हल होने चाहिए। कश्मीरी भी यही चाहते हैं, हम पाकिस्तान से जुदा नहीं होने चाहते यार, ठीक है। और हमारा और आपका नज़रिया भी एक है, कलमा तैयबा में जो रियासत बनी है उसका साथ देंगे, लेकिन कुछ हमारे हकूक़ हैं, जो हक हमें दिया जाए, हम पर गोली जो चलाएगी उसका हिसाब भी दिया जाए, किसने हुक्म दिया और क्यों हुक्म दिया, ये चीज़ें भी डिस्कस होनी चाहिए। दूसरी तरफ इलेक्शन का जो ढोंग रचा गया, बड़े बड़े लोग जो कह रहे थे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों को चौराहे पे फांसियां दी जाए, उनके बुर्ज भी उल्टा दिए, यानी कि वफा किसी के साथ नहीं हुई। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए बयानात दिए। सदर साहब जिन्होंने काला दम पर दस्तखत किए, अपने हाथ से मोहर लगाई होगी, उनका बुर्ज भी उलट चुका। फैसल राठौर जो कि वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने 1-1 करोड़ के रखे हैं, इनामात रखे हैं, उन्होंने भी जाली तरीके से, धांधली से अपनी सीट तो निकाल ली, लेकिन उनके खिलाफ जो एहतजाज हुआ यही सहूलतकारों की तरफ से, उनको भी पुलिस ने अच्छी खासी फेंटी लगाई और भगा दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासती जमात थी, उसकी 80 साल की इजारादारी ख़त्म हो चुकी, मतलब कि वहाँ पर पहली बार उनको शिकस्त हुई है अपने हलके में, पहली बार बाग में उनको शिकस्त हुई है। देरकोट, गाजियाबाद, तमाम अपने ही पोलिंग स्टेशन से हार चुके। और जो अवाम का बाइकाट का आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो 0-0-0 बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आया। मतलब कि अवाम वोट में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, अवाम को पता था। लोग कहते हैं कि जो लोग वोट का वो अपना हक नहीं इस्तेमाल करते, उनको बोलने का भी कोई हक नहीं है। तो हक इस्तेमाल करके भी वही हुकूमत बननी थी ना, कि या तब भी वही हुकूमत बनी है, हक इस्तेमाल करने का कोई मकसद नहीं बचा। और दूसरी तरफ जो गोली चलाई गई है, गोली खाने वाले जो थे ना, उनमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, PhD स्कॉलर थे, बड़े बड़े लोग थे। उसामा जो शहीद हुए उनको देखो, फिर एक डॉक्टर शकील मेरे ख्याल से कोटली में शहीद हुए जब ये लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ, वो डॉक्टर थे। फिर इजाज़, डॉक्टर इजाज़ मुजफ्फराबाद में, जिनका एहतजाज से कोई ताल्लुक भी नहीं था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, बच्चों के डॉक्टर थे, वो शहीद हुए। यानी कि बड़े बड़े लोग शहीद हुए, और गोली चलाने वाले को ये नहीं पता कि आगे गोली खाने वाला कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना मुल्क का कीमती सरमाया है, उसने गोली चला दी, उसने गोली चला दी और शहीद करे। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा नफरतें फैली, चुन चुन के निशाने लगा के उन्हीं लोगों को मारा गया जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं लोगों को शहीद किया गया। बड़े बड़े सियासी बुर्ज जो उठे हैं, उनमें सरदार अतीक 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले हार गए। वोट का टर्न आउट जो है, टर्न आउट 30% से भी कम रहा है, यहाँ पर 80% बताया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को पता है
क्या टर्न आउट है, पोलिंग स्टेशन में कितनी रश थी, क्या कितने वोट पोल हुए, किस तरह पोल हुए, ये सब लोगों को पता है, किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। और ये चीज़ हर एक को पता है कि किस तरह ये गवर्नमेंट बनाई जा रही है, किस तरह ये हुकूमत बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ 13 अगस्त को एक बड़े एहतजाज की कॉल है, भरपूर शिरकत की कहा जा रहा है उमर नज़ीर कश्मीरी की तरफ से, रावलाकोट की तरफ, पूरे आज़ाद कश्मीर में ये एहतजाज है। और दूसरी तरफ एक और अहम बात यह है कि जब मकबूजा कश्मीर से जम्मू श्रीनगर से आवाज़ें आने लगेंगी ये गलत हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि कुछ गलत हो रहा है, नफरतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर मीरवाइज, उमर फारूक, उमर अब्दुल्ला, आसिया अंद्राबी जो जेल में हैं, जैसे लोग आवाज़ उठाने के बारे में बात करें तो कुछ गलत हो रहा है। यानी कि दूर से चिंगारियां नज़र आना शुरू हो रही हैं, तो कुछ तो गलत हो रहा है, कोई तो गलती पर है। और कौन गलती पर है ये सब लोग जानते हैं। बाकी अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, कश्मीर में दोबारा अमन बहाल हो जाए, और जिस तरह हम लोग मिलकर रह रहे थे उसी तरह रहे, जो नफ़रतें हैं वो कम हो जाएं। बहरहाल इतनी जल्दी कम तो नहीं होंगी, कम हो जाएं, हमारी ये दुआ है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।